My dear students, how are you? Okay, in the situation of COVID-19, I hope that all are well by the grace of Allah. Okay, I am also well, and I hope all stay at home, and from home you are learning about various subjects in online class platform. So, okay students, like every day I have come in front of you with a class. So, okay students, welcome to Zoom online class. I am Abul Kalam Azad, assistant teacher, Satayidpur Fazil Madrasa, Sigmund Chapenaganj. So, okay, let's go to my Zoom online class. Class 9, 10, Unit 11, Lesson 2. I shall discuss with you Unit 11, Lesson 2, Class 9 and 10. Okay students, আজকে তোমাদের সাথে আমার আলোচনা হচ্ছে ইংরেজি নবম দশম শ্রেণীর ইংরেজি ইউনিট 11 লেসন 2 নিয়ে। তো ওকে, লুক অ্যাট দ্য পিকচার। ছবিটা তোমরা ভালো করে দেখো, তোমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ। ওকে ওকে, সোলার এনার্জি। ওকে, তোমরা এটা দেখেছো অনেকেই, জাস্ট সোলার এনার্জি। ওকে স্টুডেন্টস, এটা রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। এখান থেকে আমরা একটা সোর্স পাই শক্তির। আমরা জানি সূর্যের আলোতে এটা রিনিউ হয় এনার্জিটা, এই জন্য এটাকে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস বলা হয়। তো ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। অ্যান্ড লুক অ্যাট দি পিকচার এগেন। দেখো আমরা যে সমস্ত ছবি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ, কি মিন করছে। তো ওকে স্টুডেন্টস, এগুলো হলো রিনিউয়েবল এনার্জি। পাওয়ার তৈরি হচ্ছে, এই সমস্ত যন্ত্র দিয়ে পাওয়ার তৈরি হচ্ছে। শেষে আমরা ওয়েল দেখতে পাচ্ছি, ওয়েল দিয়েও পাওয়ার প্রোডাকশন হয়। অতএব এগুলোও রিনিউয়েবল এনার্জি। তো ওকে স্টুডেন্টস, I am sure you have understood that what is the topics of today. Okay students, I shall discuss with you about renewable energy sources 2. Yesterday I have read with you about renewable energy sources 1. Now I shall discuss with you about renewable energy sources 2. So okay students, let's go to the next slide. Lesson title holo in renewable energy sources 2. So dear students, আশা করি তোমাদের সাথে তোমাদের টেক্সট বুক রয়েছে, কাগজ খাতা কলম রয়েছে এবং কলম রয়েছে, এগুলোর সাথে রাখো, তোমাদের দরকার হবে। তো ওকে স্টুডেন্টস, তোমরা আজকে শিখছো চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার, লার্ন নিউ ইংলিশ ওয়ার্ড মিনিং, কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার্স। এই তিনটা জিনিস শিখছো তোমরা। চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার, লার্ন নিউ ইংলিশ ওয়ার্ড মিনিং, কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার। তো ওকে, প্লিজ ওয়াচ দ্য ভিডিও কেয়ারফুলি। এই ভিডিওটা তোমাদের টেক্সট বুকের সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং তোমরা ভিডিওটা ভালোভাবে দেখবে। ওকে। Around the world, renewable energy use is on the rise. And these alternative energy sources could hold the key to combating climate change. What is renewable energy? Renewable energy is generated from sources that naturally replenish themselves and never run out. The most common sources are solar, wind, hydro, geothermal, and biomass. Over 80% of the total energy consumed by humans is derived from fossil fuels,
However, renewables are the fastest growing source of energy in the world. Renewable energy has many benefits. First, it can combat climate change because it creates no direct greenhouse gas emissions. The only emissions that they produce are indirect, meaning those that result from manufacturing parts, installation, operation, and maintenance. But even those are minimal. Second, renewable energy can decrease pollution and therefore reduce threats to our health. Wind, solar, and hydroelectric systems create no air pollution emissions, and geothermal and biomass energy systems emissions are much lower than non-renewable energy sources. Third, renewable energy is a reliable source of power. Because renewable energy sources are, well, renewable, they will never run out. Once built, renewable facilities cost very little to operate, and the fuel is often free. As a result, renewable energy prices tend to be stable over time. While renewable energy has many advantages, it is not without downsides. It is difficult for renewable energy sources to generate power on the same large scale as fossil fuels. Building wind farms and dams can disrupt wildlife and migration patterns and lead to ecological destruction. Both solar and wind energy are intermittent. They only generate power while the sun is shining or while the wind is blowing. Batteries can store excess energy for later use. However, they are often costly. While renewable energy presents some challenges, it also offers an environmentally friendly alternative to the greenhouse gas emissions and pollution of fossil fuels. And as advances in technology make renewable energy more accessible, affordable, and efficient, an end to climate change could be within our reach. তো স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা ভিডিওটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখেছো। এখন তোমরা এই ভিডিওর সাথে টেক্সট বুকের পড়াটা তোমরা একটু মিলিয়ে নাও। তো স্টুডেন্টস, সাইলেন্ট রিডিং ওপেন অ্যাট পেজ 143। তোমরা 113 নম্বর পৃষ্ঠাটাও খুলো তোমাদের টেক্সট বুকের এবং মনে মনে পড়ার চেষ্টা করো। রিড সাইলেন্ট কেয়ারফুলি প্লিজ। তো স্টুডেন্টস, আমি তোমাদের টেক্সটটা একটু পড়ে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা একটু দেখো, একটু খেয়াল করো, তাহলে তোমাদের প্যাসেজটা পড়তে সুবিধা হবে। ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমাদের বই খাতার সাথে আছে। তোকে In a speech at the 19th Science Congress, 90তম বিজ্ঞান সম্মেলনে এক বক্তৃতায় ইন্টারন্যাশনালি আন্তর্জাতিকভাবে অ্যাকনোলেজ সায়েন্টিস্ট, স্বীকৃত বিজ্ঞানী অ্যান্ড ফর্মার ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি মিস্টার এপিজে আব্দুল কালাম মেনশন উল্লেখ করেছেন এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন, অফ ম্যানকাইন্ডস ফিউচার এনার্জি ক্রাইসিস, মানুষের ভবিষ্যতের শক্তির সংকটের, মানে জ্বালানি সংকটের, এনার্জি ক্রাইসিস, এনার্জি ঘাটতির একটা মানুষের ভবিষ্যতের দিক তুলে ধরেছেন 90তম বিজ্ঞান সম্মেলনে। তো ওকে স্টুডেন্টস, হি পয়েন্টেড আউট দ্যাট দি ইরা অফ উড অ্যান্ড বায়োমাস হ্যাজ অলমোস্ট কাম টু অ্যান এন্ড। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো, হি পয়েন্টেড, তিনি উল্লেখ করেছেন যে দি ইরা অফ উড, কাঠ এবং বায়োমাস জৈব গ্যাস হ্যাজ অলমোস্ট কাম টু অ্যান এন্ড, প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। The age of oil and natural gas would soon be over within the next few decades. পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের যুগও শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।
massive burning of all coal reserves may lead to a worldwide ecological disaster because coal burning emits the highest amount of carbon in the atmosphere. পৃথিবীর মজুতকৃত কয়লা ব্যাপকভাবে পোড়ানো আমাদের বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বুঝতে পারছো? ম্যাসিভ বার্নিং অফ অল কোল রিজার্ভ মে লিড এ ওয়ার্ল্ড ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার, মানে পরিবেশগত বিপর্যয়ে আমাদের নিয়ে চলে যেতে পারে যে কয়লা আমাদের যেভাবে পোড়ানো হচ্ছে। বিকজ কোল বার্নিং ইমিটস দ্য হাইস্ট অ্যামাউন্ট, তাহলে কোল পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, নিঃসরণ করা হচ্ছে হাইস্ট অ্যামাউন্ট, সবচেয়ে বড় পরিমাণ অফ কার্বন ইন অ্যাটমসফিয়ার, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছড়িয়ে পড়ছে। ইউক্রেনস ফর্মার সোভিয়েত ইউনিয়ন Chernobyl disaster in 1986 has exposed that nuclear energy can be potentially dangerous too. 1986 সালের ঘটনা, ইউক্রেনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, আগে এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, চেরনোবিল বিপর্যয় প্রকাশ করেছে যে পারমাণবিক শক্তি ভয়াবহ হতে পারে। তাহলে অলরেডি ইউক্রেনে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। So, according to Kalam, the only solution that mankind can look to is the massive use of solar energy in future. সুতরাং কালামের মতে, প্রেসিডেন্টের মতে, মানুষ খুঁজতে পারে এমন একমাত্র সমাধান হচ্ছে ভবিষ্যতে সৌরশক্তির in future because it has some advantages over other form of renewable energies. তার মানে মানুষ খুঁজতে পারে এমন একমাত্র সমাধান হচ্ছে ভবিষ্যতে সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহার। সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহার করতে হবে। অন্য ধরনের নবায়নযোগ্য শক্তিগুলোর চেয়েও এর কিছু সুবিধা রয়েছে, কারণ হচ্ছে অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির চাইতে এর কিছু সুবিধা রয়েছে। তার মানে সৌরশক্তির কিছু সুবিধা রয়েছে। তো ওকে স্টুডেন্টস, এই প্যাসেজটুকু তোমরা একবার নিজে নিজে পড়ে নাও, একটু দেখো। আমি তোমাদের 2 মিনিট সময় দিলাম। ওকে, একটু তোমরা পড়ে নাও। আশা করি তোমরা পড়েছ। তো ওকে স্টুডেন্টস, now why has Kalam put so much importance to the issue of energy? এখানে কালাম কেন শক্তির ব্যাপারে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন? The energy sources have always been a major factor of change throughout history. ইতিহাস জুড়ে শক্তির উৎসসমূহ সর্বদা একটা পরিবর্তনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তো ওকে, the world's petroleum consumption has in consumption, the world petroleum মানে ওয়ার্ল্ড পেট্রোলিয়ামের অপরিশোধিত তেল যেটা ব্যবহার has increased, বেড়ে গিয়েছে from 3 billion barrels annually in 1930 to 50 billion, মানে 1930 সাল থেকে 3 বিলিয়নের জায়গায় 50 বিলিয়ন অপরিশোধিত তেলের ব্যবহার বেড়ে গেছে annually today, মানে বাৎসরিক। In the next quarter century, the world's population is expected to about 8 billion, which is 30% higher than today. পরবর্তী 25 বছরে বিশ্বের লোকসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে 30% বেড়ে 8 বিলিয়ন পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। Developing countries will grow their economy about 2 times faster than industrialized countries. ডেভেলপিং কান্ট্রি, উন্নয়নশীল দেশগুলো শিল্পোন্নত দেশগুলোর চেয়ে 2 গুণ দ্রুত তাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি করবে। গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথ ইজ এক্সপেক্টেড টু কন্টিনিউ অ্যাট 3% পার ইয়ার। গ্লোবাল ইকোনমিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতি বছর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যেটা গ্রোথ প্রতি বছর 3% করে চলতে থাকবে বলে ধারণা করা হয়। Consequently, ফলে the global demand for energy will grow at about 1.7% per year on an average. ফলে শক্তির বৈশ্বিক চাহিদা গড়ে প্রতি বছর 1.7% বৃদ্ধি পাবে।
It indicates a 50% rise of energy consumption by 2030. তাহলে দেখো কত ভয়ানক ব্যাপার। এটা 2030 সালের মধ্যে শক্তির ব্যবহার 50% বৃদ্ধি পাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। If the world's daily petroleum consumption is 220 million barrels now, it will rise to 335 million barrel by that time. যদি বর্তমানে বিশ্বের খনিজ তেল ব্যবহারের পরিমাণ 220 মিলিয়ন হয়ে থাকে, এটি ওই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে 335 মিলিয়ন ব্যারেলে দাঁড়াবে। The present reserve of hydrocarbon energy sources is limited and it will not be sufficient to meet the future energy challenges of the world. হাইড্রোকার্বন সম্পদের বর্তমান মজুদ সীমিত এবং ভবিষ্যৎ শক্তির ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করতে এটা যথেষ্ট হবে না। And hence leading industrial countries have taken initiative to tap alternative energy sources mainly known as green or renewable energy sources. এবং এভাবে শীর্ষস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশগুলো সবুজ বা নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস নামে বিকল্প শক্তির উৎস বের করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। The bottom line of Kalam's speech indicates the concern of mankind in the 21st century. কালামের বক্তৃতার মূল কথা 21 শতাব্দীতে মানব জাতির এই দুশ্চিন্তাকে নির্দেশ করে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা প্যাসেজটা আশা করি নিজে পড়লে এবং আমার পড়ার সাথে সাথে তোমরা পড়াটা পড়লে। তো ওকে স্টুডেন্টস, তোমরা ভিডিওর সাথে সাথে টেক্সট বুক দেখেছো, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো টেক্সট বুকের সাথে ভিডিওর কী মিল রয়েছে। ওকে স্টুডেন্টস, বিভিন্ন তথ্য তোমরা অলরেডি পেয়ে গেছো। এখন দেখি তোমরা তথ্যগুলো কেমন মনে রাখতে পারলে। এখন আমি তোমাদের একটু টেস্ট নেব। ওকে, গ্রুপ ওয়ার্ক, তোমরা গ্রুপ হয়ে যাও এবং আলোচনা করো। ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার অ্যান্ড সার্কেল দ্য রাইট অ্যান্সার। ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা গ্রুপ হয়ে গেছো এবং আলোচনা করছো। তো দেখো, এমপি আবুল কালাম ইজ এ ex-president of India, president of India, scientist, 1 and 3, এখন বলতে হবে তোমাদের অ্যান্সার কোনটা। ওকে, রাইট অ্যান্সার। তাহলে আমরা দেখলাম প্যাসেজে ইনফরমেশন পেয়েছি, তিনি ছিলেন ex-president of India আর সায়েন্টিস্ট দুটোই। ওকে, সায়েন্টিস্ট এবং ex-president ছিলেন। তাহলে আমরা উত্তর বলতে পারি 1 এবং 3। Okay, this speech of Abul Kalam was about energy of sufficiency, energy predicament, human activities, scientific advancement. Okay, এটা খুব সহজ ব্যাপার। রাইট অ্যান্সার এনার্জি প্রেডিক্টমেন্ট। তিনি শক্তির ধারণা নিয়েই তিনি এই প্যাসেজটা উল্লেখ করেছেন। ওকে, রাইট অ্যান্সার, তোমরা ঠিক বলেছো। Natural gas, and it will be over within. Natural gas and oil will be over within a few years, a few decades, a few days, a century. Over with হয়ে যাবে a few decades, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে, a few decades. ওকে স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা উত্তর পেয়ে গেছি a few decades। আমরা প্যাসেজে এই তথ্যটা পেয়েছিলাম। নাম্বার ডি, the incident of dash exposed the dangerous effects of nuclear energy. ইন্ডিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্তান, রাশিয়া। ওকে, আমরা কি পেয়েছিলাম, কোন দেশের নাম পেয়েছিলাম? সোভিয়েত ইউনিয়ন। রাইট অ্যান্সার। According to Kalam, dash is the only solution for mankind. Nuclear energy, solar energy, greenhouse gas, none of all above. তাহলে নিশ্চয় বুঝে গেছো তোমরা। এটা তো আমরা এ বিষয় নিয়ে আমাদের টেক্সট, সুতরাং আমাদের উত্তর হচ্ছে ওকে, সোলার এনার্জি। রাইট অ্যান্সার। তো ওকে, তোমরা গ্রুপ ওয়ার্কে ভালোই করেছো। প্যাসেজটা তোমরা মনে রাখতে পেরেছো, ভিডিওটা দেখে তোমরা বিভিন্ন তথ্য মনে রাখতে পেরেছো।
তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা অ্যান্সারগুলো দেখিনি। দেখো নাম্বার এ ছিল 1 and 2, এনার্জি প্রেডিক্টমেন্ট, এ ফিউ ডিকেডস, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর সোলার এনার্জি। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। আমরা একটু নিউ ভোকাবুলারিগুলো শিখে নিই। মেনশন, উল্লেখ করা, সাইট যেটাকে বলা হয়, ম্যাসিভ বৃহৎ, বড়, ভ্যাস্ট বৃহদাকার, লিড পরিচালনা করা, যেটাকে বলা হয় কমান্ড। দেখো ইকোলজিক্যাল, পরিবেশগত, মানে ইনভায়রনমেন্টাল যেটাকে বলা হয় পরিবেশগত। ইমিট, নিঃসরণ হওয়া, ইমিট রিলিজ হয়ে যাওয়া, নিঃসরণ হওয়া। ডাইজেস্টার, বিপর্যয়, বিপদ, মিসহ্যাপ। ইন্ডিকেট, ইঙ্গিত করা বা উল্লেখ করা, পয়েন্ট। অ্যাভারেজ, গড়ে। টাইপিক্যাল যেটাকে বলা হয়, কনসামশন, ব্যবহার, ইউজ যেটা বলা হচ্ছে। ওকে স্টুডেন্টস, আমরা নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখে ফেললাম এই প্যাসেজের। আশা করি তোমরা মনে রাখবে। তো ওকে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এবার ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক, তোমরা নিজে নিজে উত্তর করো। লুক অ্যাট দ্য পিকচার অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন। হু ওয়াজ মিস্টার এপিজে আবুল কালাম? তো তোমরা কি শিখেছো? এক্স প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট, দুটোই রাইট অ্যান্সার। ঠিক বলেছো, ঠিক ধরেছো তোমরা। তো দেখে নিই আমরা উত্তরটা। মিস্টার এপিজে আবুল কালাম ওয়াজ অ্যান acknowledged scientist and former Indian president. Okay students, right answer. Next question, number B. What according to him are the sources of energy that have almost been finished? দেখো, what are according to, মানে তার মত অনুযায়ী, the source of energy, শক্তির উৎস, that have almost have been finished, শেষ হয়ে যাবে। তো ওকে, অ্যাকর্ডিং টু হিম কি হবে? দি উড অ্যান্ড বায়োম্যাস, কাঠ এবং জৈব, হ্যাভ অলমোস্ট বিন ফিনিশড, ফুরিয়ে যাবে। দেখো তোমরা চিত্র দেখলে বুঝতে পারো, উড অ্যান্ড বায়োম্যাস এই দুটো জিনিস ফুরিয়ে যাবে এভাবে চলতে থাকলে। তাহলে অ্যান্সারটা কীভাবে তোমরা দিবে? অ্যাকর্ডিং টু হিম দি উড অ্যান্ড বায়োম্যাস হ্যাভ অলমোস্ট বিন ফিনিশড। ওকে, আমার উত্তরটা দেখে ফেলি। দেখো, according to him the wood and biomass have almost been finished. Okay, next question, what are the things we must stop? আমাদের কি থামিয়ে দিতে হবে? কয়লা পোড়া থামিয়ে দিতে হবে, তাই তো? We must stop the massive burning of world's coal reserve as it is causes disaster. মানে আমাদের কয়লা পোড়াটা থামিয়ে দিতে হবে, কারণ কি? যেহেতু এটা বিপর্যয় ঘটায়, পরিবেশের বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলে। ওকে, উত্তর সঠিক হয়েছে। উই মাস্ট স্টপ দ্য ম্যাসিভ বার্নিং অফ ওয়ার্ল্ডস কোল রিজার্ভ অ্যাজ ইট কজেস ডাইজেস্টার। তো ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। যেহেতু কয়লা কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে, সুতরাং এটা পুরো আমাদের থামিয়ে দিতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন, নাম্বার ডি। হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু কালাম ইজ দ্য সলিউশন অফ ফিউচার এনার্জি ক্রাইসিস? দেখো তাহলে ফিউচার এনার্জি ক্রাইসিস কোনটা আমাদের? সোলার এনার্জি যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি। দেখো, লুক অ্যাট দ্য পিকচার অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন। সোলার, অ্যাকর্ডিং টু কালাম, সোলার এনার্জি ইজ দ্য সলিউশন অফ ফিউচার এমার্জেন্সি ক্রাইসিস। ওকে, রাইট অ্যান্সার, ঠিক বলেছ। তাহলে সোলার এনার্জি যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা বিপর্যয়টা কাটিয়ে উঠতে পারি। ওকে স্টুডেন্টস, আমরা একটু উত্তরটা দেখে নিই। সোলার এনার্জি ক্যান বি এ সলিউশন অফ ফিউচার এনার্জিস ক্রাইসিস। ওকে স্টুডেন্টস, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ই। হোয়াট উইল বি দ্য ফিগার অফ পপুলেশন ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডিকেডস? ওকে, তোমরা উত্তরটা পেয়ে গেছো। হোয়াট উইল বি দ্য ফিগার অফ পপুলেশন? পপুলেশনের ফিগারটা কত হবে নেক্সট ফিউ কয়েক শতাব্দীতে? ওকে, 8 বিলিয়ন। ওকে স্টুডেন্টস, ঠিক বলেছ।
তাহলে দি ফিগার অফ পপুলেশন ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডিকেডস উইল বি 8 বিলিয়ন। উত্তরটা আমরা দেখে নিই। 8 billion. The figure of population in the next few decades will be 8 billion. ওকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক শেষ করলাম। নেক্সট এভলিউশনটা আমরা একটু দেখে ফেলি। দেখো তোমরা এবার at a science at a আমরা এ নাম্বার এ বসাচ্ছি। ইয়েস, একটা আর্টিকেল বসালাম। একটা বিজ্ঞান সম্মেলনে আবুল কালাম কি করেছিলেন? ডেলিভার্ড করেছিলেন এ স্পিচ, একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সি নম্বরে আমরা বসাচ্ছি রিলেটেড, কিসের সাথে রিলেটেড ছিল বক্তৃতাটা? টু ম্যানকাইন্ডস ফিউচার, মানুষের ভবিষ্যতের, ম্যানকাইন্ডস ফিউচার। দি ফিউচার এনার্জি ক্রাইসিস, মানে ভবিষ্যতের এনার্জি ক্রাইসিস, বিপর্যয়টা হচ্ছে ইজ এ ড্যাশ ম্যাটার অফ কনসার্ন টু হিম। জি নম্বরে আমরা বসাবো ইনডিসক্রিমিনেটেড, মানে অকল্পনীয় বার্নিং, পুড়িয়ে যাবে, অফ ওয়ার্ল্ডস কোল, পৃথিবীর কয়লা, রিজার্ভস মে লিড টু এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যেটা পরিচালনা করবে বিশ্বব্যাপীকে ক্যাটাস্ট্রফিক, ভয়ানকভাবে ক্যাটাস্ট্রফিক ডিজাস্টার, মানে ভয়ানক বিপর্যয় হয়ে যাবে। আর কোল বার্নিং প্রডিউসড, উৎপাদিত করবে দি হাইস্ট অ্যামাউন্ট, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অফ কার্বন ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ। তো ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা মানেটা বুঝতে পেরেছো। আমি আবার বলে দিচ্ছি, অ্যাট এ সায়েন্স কংগ্রেস আবুল কালাম ডেলিভার্ড এ স্পিচ রিলেটেড টু ম্যানকাইন্ডস ফিউচার। The future energy crisis of matter of concern to him, indiscriminate burning of world's coal reserves may lead to a worldwide catastrophic disaster, or coal burning produced in the highest amount of carbon in the atmosphere. তো ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা এই ফিল ইন দ্য গ্যাপটা বুঝতে পেরেছো। ওকে, কোনো সমস্যা হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, আমি অ্যান্সার করার চেষ্টা করব। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তো আমরা উত্তরগুলো একটু দেখে নিই এবার, ফিল ইন দ্য গ্যাপের। দেখো নাম্বার এ আমরা এ বসেছি, ডেলিভার্ড, রিলেটেড, ফিউচার ম্যাটার, ইনডিসক্রিমিনেটেড, ক্যাটাস্ট্রফিক, প্রডিউসড, অ্যামাউন্ট। তো ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। হোমওয়ার্কটা নিয়ে নাও। সামারাইজ দ্য অ্যাবভ প্যাসেজটাকে সামারাইজ করার চেষ্টা করবে তোমরা। হ্যাঁ, কয়েকটা সেন্টেন্সে প্যাসেজটা তোমরা সামারাইজ করার চেষ্টা করো। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তো এই কোভিড পরিস্থিতিতে তোমরা বাড়িতে থাকো, সুস্থ থাকো, বাড়িতে থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করো। আর খুব ভীষণ খারাপ লাগছে তোমাদের, অনেক দিন তোমাদের সাথে যোগাযোগ নাই। আশা করি তোমাদের সাথে শীঘ্রই যোগাযোগ হয়ে যাবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে, তখন সরাসরি দেখা হবে ইনশাল্লাহ। তো ওকে, থ্যাঙ্কস টু অল, সি ইউ অ্যাগেন।